आजिर क्लास आम डिस्कसन करवा पाने इभीएस पेडागोजीर प्रिवियस इयर क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पाने केउटी सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। तो चारिटी ऑप्शन देती पाने तो भितर कौटा गोटे सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। ऑप्शन ए दी नदी देती पाने, बी रे देती गछलता, सी रे देती डाक्तरखाना, डी रे देती मृत्तिका। तो भितर कौटा गोटे सामाजिक परिवेशर अंतर्गत कौटा राइट आंसर जो पाने ऑप्शन नंबर सी मन रखिए डाक्तरखाना यहाँ हूँ पाने सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। तो सामाजिक परिवेश कौन कौन आसूँ मन रखिए परिवेशर समस्त सदस्य, साही पड़िशार लोक, ग्राम में बसवास करुवा विभिन्न जातिर लोक, विद्यालय होगला, डाक्तरखाना ए सब आसूँ पाने सामाजिक परिवेश आसूँ मन रखिए। तो नदी आउ मृत्तिका यहाँ हूँ पाने भौतिक परिवेश आसूँ मन रखिए। आउ गछलता यहाँ हूँ जैविक परिवेश आसूँ मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाने केउटी सांस्कृतिक परिवेशर अंतर्भुक्त नुहे। तो भितर कौटा गोटे सांस्कृतिक परिवेश आसुना। ऑप्शन ए देती पाठागार देती पाने। तो पाठागार यहाँ हूँ गोटे सांस्कृतिक परिवेश आसूँ। क्लब घर यहाँ सांस्कृतिक परिवेश आसूँ। आउ आखड़ा घर तो यहाँ सांस्कृतिक परिवेश आसूँ। किंतु पिला माने कोठाबाड़ी किंतु सांस्कृतिक परिवेश आसुना मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने कोठाबाड़ी यहाँ किंतु सांस्कृतिक परिवेश आसुना मन रखिए। तो आउ कौन कौन आसूँ पिला माने सांस्कृतिक परिवेश आसूँ मन रखिए मंदिर होगला पिला माने गिरजा, मस्जिद, निज अंचल पर्वपर्वाणी ए सब हूँ पिला माने सांस्कृतिक परिवेशर अंतर्भुक्त मन रखिए। किंतु कोठाबाड़ी किंतु नुहे पिला माने। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने पर्यवेक्षण पद्धतिर निम्न क्यों क्रमटी ठीक। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने। तो पर्यवेक्षण पद्धतिर क्यों क्रमटी ठीक अछि इ भितरु पिला माने कोडा राइट आंसर। ऑप्शन ए देछि पर्यवेक्षण देछि, तापर देछि तथ्य विश्लेषण, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निरूपण। बी रे देछि पिला माने तथ्य संग्रह, पर्यवेक्षण, तथ्य विश्लेषण, सिद्धांत निरूपण। तापर देछि पिला माने सी रे देछि तथ्य विश्लेषण, तथ्य संग्रह, पर्यवेक्षण, सिद्धांत निरूपण। डी रे देछि पर्यवेक्षण, तथ्य संग्रह, तथ्य विश्लेषण, सिद्धांत निरूपण। तो को क्रमटी ठीक अछि पिला माने इ चारिटी ऑप्शन रो कोडा राइट आंसर। राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर डी मन रखिए। प्रथम रहिबो पर्यवेक्षण, तापर रहिबो तथ्य संग्रह, तापर होछि पिला माने तथ्य विश्लेषण रोचे, तापर होछि पिला माने सिद्धांत निरूपण। तो एई क्रमटी ठीक अछि मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को केते भागरे विभक्त करिसथि। प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को केते भागरे विभक्त करिसथि। 2 भागरे ना 3 भागरे ना 4 भागरे ना 5 भागरे पिला माने केते भागरे विभक्त करिसथि। किलपाट्रिक मन रखिबे पिला माने 4 भागरे विभक्त करिसथि मन रखिबे। कोन कोन मन रखिबे गठनात्मक प्रकल्प, कलात्मक प्रकल्प, समस्यामूलक प्रकल्प, दलगत प्रकल्प मन रखिए। तो 4 भागरे विभक्त करिसथि प्रोफेसर किलपाट्रिक मन रखिए। राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी क्रियाशील उपकरण नुहे। तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर कोडा गोटे क्रियाशील उपकरण नुहे कोडा नुहे पिला माने चलचित्र देछि, भौगोलिक स्थान परिभ्रमण देछि पिला माने, मानचित्र अंकन देछि, भौगोलिक पाठचक्र देछि। तो ए भितर कोडा गोटे क्रियाशील उपकरण नुहे कोडा राइट आंसर मन रखिए पिला माने। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए चलचित्र किंतु नुहे पिला माने। चलचित्र हूँ पिला माने एटा हूँ दृश्य श्राव्य उपकरण मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी कामचला उपकरण उदाहरण। तो ए भितर पिला माने तो भितर कोडा गोटे कामचला उपकरण उदाहरण सॉरी कामचला उपकरण उदाहरण नुहे पिला माने नुहे देछि। मानचित्र ना मॉडल ना रिलीफ मानचित्र ना कंप्यूटर पिला माने कोडा नुहे पिला माने भितर कामचला उपकरण कोडा नुहे कोडा राइट आंसर। राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर डी पिला माने कंप्यूटर यहाँ हूँ पिला दृश्य श्राव्य उपकरण मन रखिए। मानचित्र होगला, मॉडल होगला पिला माने, रिलीफ मानचित्र होगला मन रखिए। ए सब हूँ पिला माने
କାମ ଚଳେ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଇତିହାସ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନା ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ନା ଫ୍ରବେଲ, ନା ମଣ୍ଟେସୋରି, ନା ପ୍ଲାଟୋ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନା ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନା ନିଦାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସାଧୁନୀ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧୁନୀ ନୁହେଁ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧୁନୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆସୁଛି, ତାପରେ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କୌଶଳ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କୌଶଳ। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସାଧନୀ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୁରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କି? ହଁ ନା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ବି ରେ ଦେଇଛି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସି ରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ରେ ଦେଇଛି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ପୁରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କି? ହଁ ନା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ଯୋଜନାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ?
କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଶାସକମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏହା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଶାସକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ଭୌତିକ ଜୈବିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ନା ଜନସମୁଦାୟ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନେଇ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକକୁ ନେଇ ନା ଭୌତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ এই ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ 1952ରୁ 1953 ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ 1964ରୁ 66 ନା ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977 ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986? କେଉଁ କମିଟି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି। ମନେ ରଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977। ଏହି କମିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାରେ ସାମିଲ କରି ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବୋଲି ଦେଇଛି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନା ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ନା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କୋଉଟା? ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ?
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ आंसर राइट आंसर ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଭାଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା ଗଳ୍ପକଥନ ପଦ୍ଧତି ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ आंसर ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କୋଉଟା ନେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ आंसर ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କାହା ମତାନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ଏମ୍.ଜେ. ହେରାକଟସ୍ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ आंसर ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ତ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କିଏ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 2ଟି ନା 4ଟି ନା 6ଟି ନା 8ଟି ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 6ଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ 6ଟି କ'ଣ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରହିଛି ତାପରେ ରହିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି ତାପରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ରହିଛି ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ତ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ 6ଟି ସୋପାନ ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କାହା ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ନା ଥ୍ରବେଲ୍ ନା ମଣ୍ଟେସୋରି ନା ରୁସୋ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ आंसर ମନେ ରଖିବେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କୁହାଯାଏ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ପନ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ ପନ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କହିଥାଉ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କହିଥାଉ ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ କହିବା ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ आंसर ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ଲାନ୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ आंसर ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ
ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଲକ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଗୋଲକ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ପଠନ ଉପକରଣ ନା କାମଚଳା ଉପକରଣ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ହାତ ଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନା ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବେ ନା ମୌଖିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବେ? ମନେ ରଖିବେ ହାତ ଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ନାମ ଧାରଣା ଆଦିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିପାରିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ଦକ୍ଷତା ନା ଆଗ୍ରହ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବୋଧ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ରିଚା ପରିବେଶ 1ରେ ମୋଟ 100 ନମ୍ବରରୁ 55 ନମ୍ବର ପାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ନା ପରୀକ୍ଷଣର ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନର ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦାହରଣ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଭାବ ବିନିମୟର ଦକ୍ଷତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ନା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ହ୍ରାସ ହୁଏ ନା ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଲିକା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ? ତନଖି ତାଲିକା ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଲିକା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତନଖି ତାଲିକା। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖିବେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଲିଖନ ବେଗ ନା ଚୟନ କରିବା ବା ଦକ୍ଷତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନା ବନୀକରଣ ନା ଯାନବାହନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ନା କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବନୀକରଣ ନୁହେଁ। ତ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ତ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଯାନବାହନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ। କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବନୀକରଣ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ।
मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी इतिहास शिक्षादानर गुरुत्व नुहे। तो चारिटी ऑप्शन रो तो भितर पिलामाने कोटा गोटे इतिहास शिक्षादानर गुरुत्व नुहे। ऑप्शन ए देछि विभिन्न ऐतिहासिक घटना संपर्क में ज्ञान लाभ करवा। बी देछि विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकी गुड़िकर सुरक्षा प्रति ध्यान देवा। सी देछि विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित होई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक हेबो ता बुझिबे। डी देछि विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति किपरि समृद्ध होइछि ता बुझिबे। तो भितर कोटा गोटे इतिहास शिक्षादान गुरुत्व नुहे कोटा नुहे पिलामाने मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित होई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक हेबो ता बुझिबे। एटा किंतु इतिहास शिक्षादान एक संपर्क नुहे मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ प्रकल्प माध्यम रे पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे। केउ प्रकल्प माध्यम रे पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे। तो प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को चारि भाग रे विभक्त करिसथि। गोटे होउची कलात्मक प्रकल्प, आ गोटे होउची गठनात्मक प्रकल्प, आ गोटे होउची समस्यामूलक प्रकल्प, आ गोटे होउची पिलामाने दलगत प्रकल्प। तो केउ प्रकल्प माध्यम रे पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटे कोटा राइट आंसर मन रखिबे एटा इजिबो कलात्मक प्रकल्प माध्यम रे मन रखिबे। कलात्मक प्रकल्प माध्यम रे पिलामानंकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटिताए मन रखिबे। तो गठनात्मक प्रकल्प कौन होइथाय पिलामाने मन रखिबे पिलामानंकर ज्ञान निर्माण रे सहायता करे। गठनात्मक प्रकल्प रे पिलामानंकर ज्ञान निर्माण रे सहायता करे। आ समस्यामूलक प्रकल्प रे मन रखिबे समस्यामूलक प्रकल्प रे शिक्षार्थीर समस्या समाधान दक्षतार अभिवृद्धि हुए। आउ दलगत प्रकल्प रे शिक्षार्थी दल रे कार्य करी समस्या समाधान करिथांती मन रखिबे। तो कलात्मक प्रकल्प माध्यम रे पिलामानकर सौंदर्य अनुभूतिर विकास घटिताए मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी उत्तम मानचित्र वैशिष्ट्य। तो भितर कोडा गोटे मानचित्र वैशिष्ट्य पिलामाने ऑप्शन ए देछि मानचित्र तले तार मान दिया जिबा दरकार। बी देछि सेथिरे अक्षांश द्राघिमा थिबा दरकार। सी देछि व्यवहृत संकेत गुड़िक टेबुल रे दर्शा जिबा दरकार। तो ये चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने। तो भितर कोडा गोटे उत्तम मानचित्र वैशिष्ट्य। तो उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को कोन कहंती। भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को कोन कहआछे। राजनीतिक मानचित्र कहआछे ना प्राकृतिक मानचित्र कहआछे ना रिलीफ मानचित्र कहआछे ना अक्षांश कहआछे पिलामाने कोन कहआछे मन रखिबे रिलीफ मानचित्र कहआछे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। भूपृष्ठ रे उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र को रिलीफ मानचित्र बोली कहआछे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अक्षांश बा द्राघिमा कहले आमे कोन बुझिबा। अक्षांश बा द्राघिमा कहले आमे कोन बुझिबा एक सरल रेखा ना एक अर्धवृत्त ना एक वृत्त ना दुई स्थान मध्य कौनसी दूरत्व कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने दुई स्थान मध्य रे कोणिक दूरत्व मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने। तो भितर कोटा गोटे भूल अछि चारिटी ऑप्शन रो ऑप्शन ए देछि ग्लोब माध्यम रे अक्षांश और द्राघिमा को भल भाव रे दर्शाई दिया जाय परिबो। तो एटा ठीक अछि पिलामाने ग्लोब माध्यम रे अक्षांश और द्राघिमा को भल भाव रे बुझाई हेबो। तो एटा ठीक अछि। बी देछि ग्लोब माध्यम रे आवर्तन और परिक्रमण को भल भाव रे बुझाई हेबो। तो एटा मध्ये ठीक अछि पिलामाने ग्लोब माध्यम रे आवर्तन और परिक्रमण को भल भाव रे बुझाई हेबो। तो एटा मध्ये ठीक अछि। तो सी रे देछि देखंतु ग्लोब माध्यम रे मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव रे बुझाई हेबो। तो एटा किंतु भूल अछि पिलामाने मन रखिबे ग्लोब माध्यम रे
ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳକ ପୃଥିବୀର ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିକୃତି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାଧନୀ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନୀ। ତାପରେ ଆସିବ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧନୀ, ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧନୀ। ତ ଏ ଭିତରୁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଶବ୍ଦ, ସଂକେତ, ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ ଶବ୍ଦ, ସଂକେତ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ଉଦାହରଣ ସହ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଜ୍ଞାନ, ନା ବୋଧ, ନା ପ୍ରୟୋଗ, ନା କୌଶଳ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ, ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ହେବ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ, ନା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ନା କିଏ, କ'ଣ, କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରି ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? 3 ପଏଣ୍ଟ, ନା 5 ପଏଣ୍ଟ, ନା 7 ପଏଣ୍ଟ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ ଏ ଭିତରୁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 7 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନୀ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ?
ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନୀ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ହେଇଗଲା, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନୀ, ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ମିଳିତ ହୋଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ମିଶି ମୂଲ୍ୟାୟନ? ତ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସରଳ ମୌଖିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଟେ? ସରଳ ମୌଖିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ, ନା ଅଙ୍କନ କୌଶଳ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କୌଶଳ, ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ହେବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାହା ମତାନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ନା ଏମ୍.ଜେ. ହେରାକ୍ଲିଟସ୍, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ମନେ ରଖିବେ। କିଲପାଟ୍ରିକ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? ଗୀତ, ନା ଅଭିନୟ, ନା ପରୀକ୍ଷା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ?
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ନା ଶିକ୍ଷକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷକ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ? ମାନସିକ ସ୍ତର, ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତର, ନା ଆବେଗିକ ସ୍ତର, ନା ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତର ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏକକ ପାଠଦାନର ସମାପ୍ତି ପରେ ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏକକ ପାଠଦାନର ସମାପ୍ତି ପରେ ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ, ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରିମାପନ, ନା ଏ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣର, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଲିଖନ ବେଗ, ନା ଚୟନ କରିବା ଦକ୍ଷତା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୃତପିଣ୍ଡ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ହୃତପିଣ୍ଡ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଲିଖିତ, ନା ମୌଖିକ, ନା ନିଷ୍ପାଦିତ, ନା ସମ୍ପାଦିତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍ପାଦିତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ନା ଗାଲିଲିଓ ନା ଟଲେମି ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ଟଲେମି ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ? ମାନଚିତ୍ର ନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନା ପ୍ରତିରୂପ ନା କଳାପଟା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଳାପଟା ପିଲାମାନେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କଳାପଟା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଲଗା ଦର୍ଶାଅ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଟେଲିଭିଜନ ପିଲାମାନେ। ଟେଲିଭିଜନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ କେବଳ ଶୁଣି ହେବ। ତ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେଖି ହେବ ପୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ମଡ଼େଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଭିତରୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଅଲଗା ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ୱାଟସନ୍ ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ମଣ୍ଟେସରି ନା ଜନ୍ ଡି? ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ଜନ୍ ଡୁଇ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ନା ବ୍ଲୁମ୍ ନା ଷ୍ଟାନଲିହଲ ନା ଇ.ଜେ. ସିମ୍ପସନ୍ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାପ୍ତିସୂଚକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ଏଇଟା ଯିବ ପିଲାମାନେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସବୁଠାରୁ ବାସ୍ତବ ପଦ୍ଧତି? ଗଳ୍ପ କଥନ ନା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ନା ଉତ୍ସ ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।